हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਆਦਿਲ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਬੀਸੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਮੂਨੇ ਦਾ। ਚੀਕੂ ਚੀਕੂ ਮੂਨੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਆਖਰੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਗੁਈਦਾ ਨਈ ਟਨਲ। ਜੇ ਟਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਫਾ ਗਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। तो अगे बढ़ने से पहले नवे चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, वीडियो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करने की बाकी तो हेल्प हो सके। कम से कम उन्होंने बंदे ने जरूर शेयर करनी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਕੂ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ quando si entra in una tunnel, ਜਦ ਇੱਕ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, occorre aver preso nota della disposizione particolare। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ अक्कूरे प्रेज नोता यानी कि नोटिस कर लवो जे कोई बाहर नोटिफिकेशन जे कोई इंडिकेशन वगैरह दी ने अंदर पर्टिकुलर किस्म की यानी कि रिपेयर वगैरह चल रही है, कुछ भी किसी भी किस्म की नोटिफिकेशन है पर्टिकुलर प्रविष्टि का लाइन तो प्रोविजन सर जो रोड के रिस्पोंसिबल की तरफ दी जाती है टनल के इंटर होने तो पहले उन्होंने नोटिस कर लो। दुरुस्त कैंपे वगैरह होया है कहने क्वांदो इंट्रा जब तुम इंटर होंगे हो इन उन्होंने टनल ये जद एक टनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਤਸਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਅਕੂਰੇ ਅਚੰਦਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਨ ਕਰੋ ਲੈ ਲੂਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੇ ਦਲ ਕਾਬੀਨਾ ਕਾਬੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਮੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੇ ठीक हो गया जी। इंटेयर ने जी गड्डी कैबन के जी लाइटा ना कहते वो ऑन करो, यानी कि होता है और कोई चीज़ देखने वास्ते अपनी गड्डी के कैबन के रोशनी वास्ते उत्ते छोटियां लाइटा नहीं होंदियां, कहते वो ऑन करो। देखो जी वो नहीं ऑन करनी होंगी, उन्होंने विजिबिलिटी गलती है, ठीक है। इस करके ये नहायत ही फजूल तरीके गल की गलती फालस होया, ठीक है। कहने कौमे अफरंतारे सिचुएशन एमरजेंसी किमें तुसीं सामना करना है सिचुएशन एमरजेंसी की होवे एमरजेंसी की सिचुएशन है, खास कोई सिचुएशन एमरजेंसी की तो वह सामना तुसीं किमें करना है, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मान लो जो फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया है, गड्डी खराब समान डिग पिया, कोई इस तरह का मटीरियल डिग पिया जिहदे वास्ते तुहानूं ट्रायंगल मूवी वगैरह ते लाना पैंदा है, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ सिचुएशनां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਅਗਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ una situazione può essere emergency सिचुएशन हो सकती है anche se non vi sono feriti, भावें जख्मी ना भी होवन फिर भी कहते एमरजेंसी हो सकती है। दुरुस्त कैंपे वगैरह भावें जख्मी ना भी होवन फिर ही एमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। वेरो कहने पे una delle cose da fare एक जी चीज़ां करनियां तुसीं इन सिचुएशन एमरजेंसी वाली सिचुएशन दे विच इहदी cercare di evitare कोशिश करो तुसीं बचो कि altri conducenti vengano coinvolti भी दूजे ड्राइवर ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਰੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਚਰਕਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੀ evitare ਬਚੋ altri conducenti ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਗਨ ਕੋਨਵੋਲਤੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਣ ਨਾ, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ, हर एक बंदा आके पुछदा रहा। दुरुस्त कैंपे फिर होया इंसीडेंस रदाल सेंस ऑफ रीति जे रोड एक्सीडेंट होया बिना जहमियत तो देखो जी बिना जहमियत होया तो लिखत पढ़ करनी चाहिए, ठीक है। नुकसान हो गया चीज़ों का तो तुहानूं ओहदी रिकवरी वगैरह लई रिव्यू करना चाहिए अपने इंश्योरेंस नाल या फिर ये रिसर्च एमेंट तो रैतो करनी चाहिए, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि तुसीं पुलिस वाले या सारी सर्विस जी बुलाओ, ठीक है। कहने पे यानी कि इस सिचुएशन के भी जे माड़ा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो गड्डी खिलानी पै जाती, समान डिग पैंदा। वही सिचुएशन जिमें कि 50 मीटर गड्डी के पीछे 100 मीटर तू विजिबिलिटी होया 1 मीटर बाहर लगना तू तो गड्डी खराब या फिर समान छान डिग पिया कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया कुछ भी प्रॉब्लम हुई है जे गड्डी रोड तक खिलानी पैंदी है। जे आटो सरा देता हो सिचुएशन तो फिर 100 मीटर गड्डी के पीछे 100 मीटर तो विजिबिलिटी 1 मीटर बाहर लगना तू, ठीक है। तो इस सिचुएशन के सेंस ऑफ रीति जद जख्मी नहीं है भी इन उन्हें इंसीडेंस रदाले क्योंकि जख्मी नहीं है ना एक रोड एक्सीडेंट भी सेंस ऑफ रीति बिना जख्मियतों सीधे वे चरकारे लाजमी कोशिश करो दी सोगोमरारे ला कर जाता खाली करो रोड नू पर नॉन अरिकारे पेरिगलो क्योंकि वो खतरा ना बन सके पैर से पैरली आलतरी कहने पे जे जेड़ा ना तुसी कोशिश करो कि उन्होंने जल्दी जल्दी सोगोमरारे खाली कर दो वेली कर दो रोड नू
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਅਫਰੀਦੀ ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕੈਂਪੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ in una incidente stradale ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ se non si può spostare i vicoli ਜੇ ਗੱਡੀ ਸਪੋਸਟਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ bisogna immediatamente segnalare il pericolo immediately ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਸਟਾਰੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਰਜਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ immediatamente segnalare il pericolo immediately ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਲਗਾਓ pericolo ਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰ ਹੋਇਆ immediately ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ in una incidente stradale ਇੱਕ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ senza feriti ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੋਂ si deve cercare di non ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੀ non intralciare la circolazione ਵੀ ਇੰਟਰਲਚੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੋ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਲਚੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੋ ਲਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਲਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਤੀ ਸਰਾਦਾਲੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਚਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਲਚੀ ਨਾ ਬਣੋ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ in una incidente stradale di road accident ਦੇ ਵਿੱਚ in caso di versamento di sostanza vicidi in case ਡਿੱਗਦਾ sostanza vicidi ਨੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਤਰਨਾਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਜਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ si deve segnalare il pericolo ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਗਨਲ ਲਗਾਓ ਖਤਰੇ ਦਾ ਵਿਕੋਲੀ ਕੇ ਸੋਪਰਾ ਜੂਆਂ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪੈਰੀਕਲ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚਿਪਚਿਪਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਰੋਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪਵੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੂਵੀ ਦੀ ਪੈਰੀਕਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in una incidente stradale ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ senza feriti ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ obligatorio ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਏਜੰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਏਜੰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਾਹਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਟ ਪੇਟ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਦੀ ਭਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ in una incidente stradale ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ se si sono versato sostanza vicidi ਜੇ vicidi material ਚਿਪਚਿਪਾ ਜੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ è opportuno spargerle su tutte le sede stradali ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਰੋਡ ਦਾ ਵੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਜੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਪੋਰਜੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰ ਦਿਓ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਚਿਪਚਿਪੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਅੱਗੇ ਜੀ sanzione di pericolo la segnalazione signal ਲਗਾਉਣਾ ਦੀ pericolo ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ pericolo ਲਾਉਂਦੇ può costituisce ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ può costituisce nella circolazione e ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ il segnale di vicoli fermo ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ segnalazione pericolo ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕੈਂਪੇ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਕਰਜੈਤ ਹੁੰਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ segnalazione di pericolo segnalazione di pericolo ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ha lo scopo ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ rallentare il transito ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸਿਗਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ pericolo ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ rallentare il transito ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ sulla zona pericolosa ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ rallentare ਆਸਤਾ ਕਰੋ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਰੋ segnalazione di pericolo ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
rivolge i conducente, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ sopraggiungono al luogo dell'incidente, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਇਹ luogo dell'incidente ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਵੇ। ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਨੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ pericolo ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਸਰਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਦ ਅਲਰਟਾਰੇ i conducenti, ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, del vicoli ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ sopraggiungono ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਅਲਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਰ ਹੋਇਆ। La segnalazione di pericolo ਜਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ può essere attuata alzando al massimo volume dell'autoradio, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ segnalazione pericolo ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ può essere attuata, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ alzando ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ massimo volume dell'autoradio, ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੂਵੀ ਦੀ pericolo ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਡੀਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੜਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ la segnalazione di pericolo ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ allo scopo di, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ di impedire il transito, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ nei cantieri stradali, ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। cantieri stradali ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਮੂਵੀ ਦੀ pericolo ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਨੇ ਬੇ segnalazione di pericolo ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ inutile, ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ in caso di incidente stradale, in che ਜੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹ senza feriti, ਬਿਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਇਹ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ pericolo ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੂਵੀ ਦੀ pericolo ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਤੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਸ ਹੋ। segnalazione di pericolo ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹ vietato ਮਨਾਹੀ ਹੈ nelle ore diurne, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ, ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। segnalazione di pericolo ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹੈ vietato ਇਹ vietato idosi, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ segnalazione di pericolo ਜਿਸ ਮੂਵੀ ਦੀ pericolo ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ vietato idosi 200 ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 200 ਕੁਰਵੇ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 200 ਕੁਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਵੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 50 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਰਵੇ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ 200 ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤਰੰਗਲੋ ਦੀ pericolo ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ 200 ਤੋਂ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਬੇ se non si riesce a liberare carreggiata, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, del vicoli incidentato, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ non riesce a liberare carreggiata, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ carreggiata del vicoli incidentato, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ bisogna chiamare il soccorso stradale, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ soccorso stradale ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ bisogna chiamare scorso stradale ਕਹਿੰਦੇ scorso stradale ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ subito ਕਾਲ ਕਰੋ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ se non si riesce a liberare la carreggiata ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜata ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਕਰਜata ਨਹੀਂ liberare ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੈਲ vicoli incidentati ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ bisogna attendere sul posto ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਸਿਗਨਲਾਂਦੋ ਇਲ ਪੈਰੀਕਲੋ ਔਰ ਸਿਗਨਲ ਲਗਾਣਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ bisogna attendere ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨਲਾਂਦੋ ਇਲ ਪੈਰੀਕਲੋ ਲੇਕਿਨ ਸਿਗਨਲ ਖਤਰੇ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਿਗਨਲਾਂਦੋ ਇਲ ਪੈਰੀਕਲੋ ਖਤਰਾ ਸਿਗਨਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਦੀ ਪੈਰੀਕਲ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ in caso di incidente in che c'è accident ਹੋਇਆ se non si riesce a liberare carreggiata ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਰਜਾਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ dei vicoli ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ si può chiamare polizia stradale ਤੁਸੀਂ polizia stradale ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰੁਸਤ ਕੈਂਪੇ ਹੋਇਆ polizia stradale ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ in caso di incidente in che c'è accident ਹੋਇਆ in conducente dei vicoli coinvolto ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ devono rilevare i danni visibili ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲੇਵਾਰੇ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣ ਇਹ ਦਾਨੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ in caso di incidente stradale in che road accident ਹੈ la prima cosa da fare ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ allontanarsi ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ricarsi ਜਿਹੜੇ ਹੈ dei carabinieri ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰਬਨੇਰੀ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਾਰਬਨੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪੈਰੀਕਲ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ in caso di incidente stradale in che road accident ਹੁੰਦਾ ਹੈ vietato scendere dal vicolo ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ prima che sopraggiungano la polizia ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ vietato scendere dal vicolo ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਬੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਉਤਰਨ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਗੇਨ in caso incidente stradale in che c'è accident ਹੋ ਜਾਏ senza feriti ਜਿਸ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ il vietato il conducente ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ scendono dei vicoli ਵੀ ਗੱਡੀ ਚ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ fine di arrivare dei ਕਾਰੋ ਅਤਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਰੋ ਅਤਰੇਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪੈਰੀਕਲੋ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਾਰੋ ਅਤਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ incidente in che c'è accident ਹੁੰਦਾ ਹੈ conducente di vicoli ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ coinvolti ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ devono prima compilare il modello ਕਹਿੰਦੇ modello compilare ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ modello di constatazione amichevole ਜਿਹੜਾ modello amichevole ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ yellow ਇੱਕ ਸਾਈਡ blue ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ compilare ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ incidente accident ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ devono prima compilare il modello constatazione amichevole ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ compilare ਕਰਨ ਦੀ incidente accident ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪੈਰੀਕਲ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਨੀਲਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ constatazione amichevole ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ poi rimuovere i vicoli anche se intralcio il traffico
कहने फिर तुसी रिमूव करने गड्डियां भावें वो रुकावट ही बनदियां सर्कुलेशन ਲਈ गलत इनफाल्स होया आई कहने बे इस sempre necessaria हमेशा लोड़ होंदी है provare a sgombrare la strada कहना हमेशा कोशिश करो कि हाली कर दो रोड नू द मटीरियल caduto जे मटीरियल जिहड़ा डिग्गा होवे कहना हमेशा हाली करो रोड नू जिस मटीरियल डिगदा ते sgombrare strada i materiale caduto जिहड़ा समान डिग्गया पोतेन दोलो जे हो सके तो फारे इन कंडीशन सिक्योरिटी जे हो सके तो सिक्योरिटी की कंडीशन भी करना है समान रिमूव करना है नहीं कि अपने आप को खतरे पाना है सिक्योरिटी की कंडीशन भी रिमूव करना है दुरुस्त कैंप वेयर होया कहने आतोरीता जो आथोराइज है आतोरीता जो आथोराइज है देवे एसरे अविजा तो लाजमी है उन्होंने विजारे करना है यानी कि इन्फॉर्म करना है जो आथोराइज ने मदद करने वाले पुलिस वाले हो गए स्कोर्स वाले जो भी है से कदूता दी मटीरियल है जे समान डिगदा है सुलह कर जाता सराह रोड देते है वेनूतो दी नौते ये रात नूं होंदा है कहने जे समान डिगना रात नूं होंदा है ना तो फिर तुसी उन्होंने अविजारे करना है मेंत्रे अकूरे फारे दासे कहने लेकिन लाजमी तुसी आपे करो से फातो सी वेरीफिकातो लेकिन कहने पे आपे करना पैना तो जे तुसी कीता है वेरीफिकातो दी जोर नो आना चाहिए क्वेश्चन है गलत होना है जोर नो कहने पे जे रात नूं होवे तो तुसी अतोरीता नूं कॉल करनी मेंtre अकोरे फारे दा से il fatto verificato giorno कहने जे दिन होवे नुकसान तो लेकिन आपे ही तुसी संभालना है गलत इनफाल्स होया एक्सीडेंट की सिचुएशन डिपेंड करता है नहीं कि दिन उन्होंने संभालना राती उन्होंने संभालना दिन तुसी गलत इनफाल्स होया इंश्योरेंस ही कादे लिए कराई जाती है कहने भी इन सिचुएशन considerato di emergenza सिचुएशन एमरजेंसी की मनी जाएगी solo quando incidente ha provocato più di due feriti कहने जद दो तो वध जख्मी होणगे ना तो एमरजेंसी सिचुएशन समझी जाएगी नहायत ही फजूल तरीन गल की गलती निफाल्स होया जरूरी नहीं जख्मी होवन ही जख्मी ना भी होवन तो सिचुएशन खतरे की एक दो जख्मी कहते पे होन एक भी होवे ना तो फिर भी सिचुएशन खतरे की होंगी है ठीक है इस करके फाल्स होया और खतरे कई किस्म के हो सकते हैं आई कहने बे ला फोरातूरा दी una pneumaci एक चे टायर पंचर हो जाता है इदा considerarsi di emergenza और ये नतीजे भी यानी कि एमरजेंसी पे आएगी तो फिर ठीक है सेल विकोली नॉन हाँ रोते जमेलाते जे गड्डी ने डबल टायर ना होने देखो जी सिंगल टायर है तो भी एमरजेंसी होंगी है तो फिर डबल टायर हो भी एमरजेंसी सेम ही होंगी है ठीक है यानी कि तुम टायर रिपेयर करना होंगे ठीक है ये नहीं है कि डबल टायर होने तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं गलत इनफाल्स होया ठीक है आई कहने बे सी हानो बोर्डो दी ली एस्टेंटोरी कहने गड्डी दे विच जे इस्टेंटोरी है ठीक है इस्टेंटोरी होने सिलेंडर अग बुझाने वाले ई तुtte le dotazione sicurezza जो सारे जो सिक्योरिटी चीज़ां दी गई ने नॉन पॉसिबल है कि वेरीफिकानो सिचुएशन एमरजेंसा कहने इस गड्डी विच नॉन पॉसिबल नहीं मुमकिन है कि वेरीफिकानो सिचुएशन एमरजेंसी सिचुएशन पेश आवे कहने भी जिस सिलेंडर अग बुझाने वाला और बाकी सिक्योरिटी चीज़ां हैं वो एमरजेंसी पेश नहीं आती गलत कि फाल्स है एमरजेंसी ने दस के थोड़ी पेश आना कि होने फाल्स हो इन caso di situazione di emergenza in che emergency situation है se si in autostrada je तुसी autostrada दे विचो è sufficiente attendere il passaggio del primo vicolo कहने काफ़ी है कि तुसी इंतज़ार करो कि पहली गड्डी ते लंघण दा विकोल दी सर्विस वाली इदी पुलिस और पुलिस अस्पताल और पुलिस वाली गड्डियां दे देखो जी गलत कहने में फाल्स है असी इंतज़ार नहीं इनके एमरजेंसी है ना ऑटोस्ट्रादे दा ये नहीं है कि असी पहली गड्डी सर्विस वाली या पुलिस अस्पताल लंघेगी तो उन्होंने इंतजार करिए नहीं गलत कहने फाल्स होया क्योंकि असी त्रिएंगल मोबाइल की पैरी को लाने तो सानू सारे पता इस करके फाल्स हो अगे आ जाए जी पैरदीता दी मटीरियल पेरिकलो तो जी खतरनाक मटीरियल डिगदा रोड देता है ठीक है ये की होंदा है रेत पानी होंदी है ठीक है या फिर वो बूरा लकड़ी का या फिर मिट्टी पानी होंदी होता है
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਬੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਗਾ ਤੂਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਕਿ रिप्रेजेंट कर सके एड्रेंस का पकड़ बन सके और खतरा सब बने। पैर दिता मटीरियल पेरीक्लोजो, जे खतरनाक मटीरियल वगैरह गिर जाता है रोड के उत्ते, ठीक है, उस सूरत में देखो जी जिवें कि सानू पता है तेरा मट्टी साबिया रेत और सागातूरा वगैरह इतना मटीरियल जो ना रोड के उत्ते सट के रिप्रेजेंट ही ना एड्रेंसा जो ना उन्होंने बहाल करना होंगे, पकड़ जी होंगी है रोड के नाल गड्डियां तिलकण ना आए भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो कहने इन काजू दी पलेता स्कूपा तो इदा जो मटीरियल है ना जोड़ा कि दोबारा रिप्रेजेंट करे पकड़। इन काजू दी ग्रोसो पैरदिता दी मटीरियल पेरिकलोजो इनके जो बहुत ज़्यादा खतरनाक मटीरियल डिग पैंदा रोड के उत्ते, ठीक है। अकूरे अविजार सी अतोरीता कहने लाजमी अविजारे करो जो आथोराइज्ड है ने जे, ठीक है, अतोरीता यानी कि पुलिस वाले पुलिस सरदार तो या फिर एंते प्रपिदा सरदार fornendo tutto le indicazioni और उन्होंने फ्राहम करनियां ने सारी इंडिकेशन पॉसिबल सुल मटीरियल की फॉरयूशीता जिन्नियां जी इंडिकेशन तुम दे सकते हैं जी पॉसिबल है देनी इंडिकेट मटीरियल के मुताबिक जोड़ा मटीरियल बाहर गिरया है वो अकॉर्डिंग भी किस टाइप का केड़ा मटीरियल सी और किस टाइप का खतरनाक मटीरियल, ठीक है, दुरुस्त कैंपे वेरो है। अगे जी कहने पे nella caso in case incidente stradale road accident con danni alle sole cose जे नुकसान सिर्फ चीज़ों का होवे, जे मान लो नुकसान सिर्फ चीज़ों का होंदा है ना, si devono chiamare carabinieri, कहने फिर carabinieri लाजमी कॉल करनी, या सिर्फ चीज़ा नुकसान है फिर का तो कॉल करनी, गलत नहीं फाल्स होया। कहने nella caso in case di incidente stradale in case road accident होवे conviene allontanarsi मुनासिब है तो छड़ जाओ पर non farsi identificare भी तुहाडी आइडेंटिफिकेशन ना होवे, कहने तुसीं उत्तों भज जाओ, निहायत फजूल तरीन गल की गलती फास होया। एक तो तुहाडे कोलों एक्सीडेंट होया, दूसरा तुसीं भज जाओगे ओमिसियोने स्कोर्स हो जाएगा, तुहाडे ते 2 जुर्म पै जाएंगे फाल्सो। nel caso incidente stradale in case road accident होंदा है bisogna fornire proprio generalità, कहने लाजमी है तुसीं अपनी जनरलीता जी जनरल डिटेल वगैरह जी अपनी दिओ al conducente ड्राइवर दी dell'altro vicolo और दूजी गड्डी ड्राइवर दी coinvolto जिहड़ा कि इहदे विच इन्वॉल्व सी solo in presenza di forze dell'ordine, सिर्फ जे मौजूद होण forze dell'ordine देखो जी कन्फ्यूज़ कर ली ने है पुलिस वाले की गल कर लगे होंदे ने, कहने जी सिर्फ जो मौजूद होण पुलिस वगैरह ये वो जो ऑथोराइज है ने तां देखो जी ये गलत कहने पे फाल्स होया, जे पुलिस वगैरह ना मौजूद होया फिर भी अपनी जनरलीता देनी होंदी है, ठीक है, अपना लाइसेंस वगैरह अपना इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट गड्डी डॉक्यूमेंट सारी चीज़ां देनी होंदियां ने फ्राहम करनी होंदियां ने, इस करके फाल्स हो। इन caso di incidente in case एक्सीडेंट होंदा है il conducente dei veicoli ਜਿਹੜਾ ड्राइवर ਗੱਡੀ ਦਾ coinvolto ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ devono contrastare i danni dopo avere liberato la carreggiata, कहने फिर वो ध्यान करे जो नुकसान होएदा बाद विच करन तू रोड जिहड़ा लिबरो रोड आज़ाद करन तो बाद दुरुस्त कैंपे फिर होया। आई कहने पे इन caso di incidente in case एक्सीडेंट होंदा है stradale in case रोड एक्सीडेंट होंदा है, ठीक है, in incidente il conducente ਜਿਹੜਾ ड्राइवर है दे veicoli गड्डी दा ड्राइवर है coinvolto ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सीडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ devono cercare di mantenere la calma, devono cercare उन्होंने चाहिए कोशिश करन mantenere मेनटेन रखन calma यानी कि हौसले विच रहन सबर विच रहन दुरुस्त कैंपे फिर होया, क्योंकि जो होना सी वो तो हो गया, तुसीं सबर करो क्योंकि इंश्योरेंस ने पैसे देने इत्थे कोई मुश्किल नहीं होंदा है भी इन्हां चीज़ां हैंडल करना। कहते भी इन caso di incidente in case एक्सीडेंट होंदा है i conducente di veicoli ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ड्राइवर ਹੈਗੇ ਨੇ coinvolto ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ड्राइवर ਦੇ ਵਿੱਚ devono rilevare tutti gli elementi utili, कहने उन्होंने चाहिए पता लगान ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ एलिमेंट हैगे ने पर ricostruire la
दिनामिका भी पता लवाण लई भी किहदी गलती सी, की मसला मसैल, किवें एक्सीडेंट वगैरह होया, ठीक है। दुरुस्त किवें पेपर होया, ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨ ਕਾਜ਼ੂ ਦੀ ਇੰਚੈਂਸ ਰਦਾਲ ਇਨਕੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ senza feriti ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ। I conducenti devono prendere nota, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ esterni della patente, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰਨ। esterni della patente, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਵਿਕੋਲੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ। assicurazione dell'altro conducente coinvolto, ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਵੈਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜਨਰਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵੇਂ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਔਰ ਪਲੱਸ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੈਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। In caso di incidente, in case accident ਹੁੰਦਾ ਹੈ senza feriti ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ। ਇੱਕ conducente ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ devono annotare, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ annotare ਨੋਟ ਕਰਨ nome della compagnia assicurativo, ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। il numero della assicurazione degli, ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ degli altri conducenti coinvolto, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ। ਦੁਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੇਰੋ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ senza feriti ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ conducente ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ devono annotare, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ numero della patente con, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ, con data il luogo di rilascio, ਡੇਟ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, degli altri conducenti ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ coinvolto ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੁਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਇਨ ਕੇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ senza feriti ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ, ਇਨ ਇਟਾਲੀ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਹ senza feriti ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ। se coinvolto una vicoli immatricolato in stato non comunitario, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ conducente ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ devono annotare, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕਰਨ anche il numero della carta di verde, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਤਾ ਵੈਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। la generalità del conducente, ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ, del proprietario del mezzo, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਇਨ ਕੇਸ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ senza feriti ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ। I conducenti ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ devono annotare la data di prima immatricolazione, ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ immatricolazione ਦੀ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤਾ ਦੀ immatricolazione, ਜਦ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਜਦ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ immatricolazione ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕੋਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ del altro conducente coinvolto, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ immatricolazione ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ conducente ਜਿਹੜਾ ਹੈ si verifica, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ un incidente stradale, ਇੱਕ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ deve essere esibito, ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ tra l'altro ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ tra l'altro ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ la patente di guida, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ per identificare del conducente, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। tra l'altro ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। ਦੁਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। quando si verifica un incidente stradale, ਜਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, deve essere esibito, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ tra l'altro ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ la carta di circolazione, ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ
पर identificare intestari del vigoli ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਵero ਹੋਇਆ quando si verifica un incidente stradale jad verify ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ road accident devono essere esibito ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਣਾ tra l'altro ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿ la patente e la carta di circolazione driving license और carta di circolazione per identificare rispettivamente ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ conducente driver o intestario del veicolo or ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ carta di circolazione ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕੰਦੂਚੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਟੈਸਟਾਰੀ del veicolo ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ quando si verifica un incidente stradale ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ deve essere esibito ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋ tra gli altri ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ certificato di assicurazione insurance ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ vero ਹੋਇਆ quando si verifica un incidente stradale jad ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ deve essere esibito ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ esibito ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ tra gli altri ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ attestazione pagamento di bolli ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸ ਹੋਏ ਕਦੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ quando si verifica un incidente stradale jad verify ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ deve essere esibito tra gli altri ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ il libretto di uso manutenzione del veicoli libretto ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਬਰੇਟੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਤੇ ਚ ਕ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲੀਬਰ ਦੀ manutenzione ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਕਹਿੰਦੇ quando verifica un incidente stradale ਜਦ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ deve essere esibito ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ tra l'altro ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ certificato di proprietà ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ in caso di incidente in case di accident ਹੋਇਆ occorre sempre fornire la propria generalità ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਨਰਲੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲੀ ਡਿਟੇਲ ਲਈ altri conducenti coinvolti ਔਰ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ in mancanza di copertura discretiva ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ RC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ comporta una sanzione ਕੰਚਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ a carico del proprietario ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕਾਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਕੂਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਾਰਿਕ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ utilizzo del veicolo ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ utilizzatore ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨੇ ਬੇ il contratto di assicurazione ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ per la responsabilità civile atto ਜਿਹੜੀ RC ਹੈ responsabilità civile atto ਹੁੰਦੀ ਹੈ stipulato tra le compagnie di assicurazione ਇਹ ਉਹ ਜੁੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਕਿਊਰਾto ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ contratto di assicurazione ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ per la responsabilità civile ਜਿਹੜੀ RC ਹੁੰਦੀ ਹੈ copre responsabilità per danni causati a terzi ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ terzi ਦਾ ਵੀ ਥਰਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ soggetto non trasportati che subiscano ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ subiscano un danno ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ della circolazione ਦੇ ਨਾਲ del veicolo ਗੱਡੀ ਦੇ
sono risarcibili dall'assicurazione RC responsabilità। कहने पे ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਚੀਬਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਆਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਰਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ vero i danni derivanti alla cose ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਰਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਜਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਮਾਲ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ derivati alle cose ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ sono risarcibili ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ dalla assicurazione RC responsabilità lato ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ la mancanza della copertura ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RC responsabilità lato non comporta alcuno sanzione ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਪੀਟਾਰੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਅਗਰ ਵੀ i costi della manutenzione ordinaria ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੇਨਟੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਫੁਲਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈਦੇ ਨੇ ਦਲਵੀਗੁਲ ਗੱਡੀ ਦੇ sono risarcibili ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ dalla assicurazione RC responsabilità lato ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਸੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨੇ ਐਨੀਮਲੀ ਕੋਜ਼ੇ ਤਰਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਈ ਪਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਈ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਸੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਨ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ manutenzione ordinaria ਮੇਨਟੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਲੀ sono risarcibili assicurazione RC responsabilità lato ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ RC ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਲੈ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜੁਡੀਜ਼ੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਜੁਡੀਜ਼ੀਏ ਨੇ connesse alla incidente stradale ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ sono risarcibili ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਹੋਵੇਗਾ dalla assicurazione RC responsabilità lato ਤਰਫੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ RC ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਪੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੇਸ ਜੁਡੀਜ਼ੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜੱਜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ sono risarcibili ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰੇਗਾ RCA ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਫਾਲਸ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਫੁਰਤੋ del vigore ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ risarcibile della RC responsabilità lato ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RCA ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੇਟਿਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਾਸਕੋ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ RCA ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਤੋ del vigore ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ risarcibile ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ della assicurazione RC responsabilità lato ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ RCA ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ i danni per atti vandalici ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਣ sono risarcibili ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ della assicurazione RC responsabilità lato ਕਹਿੰਦੇ responsabilità lato ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ RCA ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਕਲਟੇਟਿਵਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਸਕੋ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਸਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਾਰੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ RCA ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ
ਪਰਸੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੀਮਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ੇ ਅਨੀਮਾਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਐਵੇਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦਲਾ ਯੂਰੋਪਾ ਯੂਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨਗੇ ਐਂਥਰੋ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਫਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਥਰੋ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਭਰਨਗੇ ਐਂਥਰੋ ਮਾਸੀਮਾਲੀ RCA ਭਰੇਗਾ ਮਾਸੀਮਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਭਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੰਦੂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕਾ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਸੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਨ una incidente ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪੋ in danni può risarcire il danneggiato che ne ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ attraverso assicurazione RCA ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬਲੀਗੇਟੋਰੀ ਪਰ ਲਈ ਜੇ RCA ਜਿਹੜੀ ਓਬਲੀਗੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ RCA ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਬਲੀਗੇਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਲਟੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਾਸਕੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ RCA ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਓਬਲੀਗੇਟੋਰੀ ਪਰ ਲਈ ਜੇ ਦਰੁਸਤ ਕੈਂਪੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਦੂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕਾ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਸੋਲੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟà civile verso il danneggiato ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟà civile ਹੈਗੀ ਹੈ danneggiato ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕੈਂਪੇ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਦੇ civile ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ RCA 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ della assicurazione RCA ਕਹਿੰਦੇ privato prevede ਜਿਹੜੇ assicurazione privato ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ prevede il risarcimento da parte dell'assicurazione ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਉਹ assicurazione ਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ del controparte con azione diretta ਔਰ controparte opposite side ਤੋਂ azione diretta ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਕੌਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸਰਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਦਾ ਐਸਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਵੇਦੇ ਰਿਸਰਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਦਾ parte della proprio ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ assicurazione ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਰਫੋਂ con risarcimento diretto ਜਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਸਕ ਪੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਨੀ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਦੂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕਾ ਦਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੋਲੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ una incidente ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ si può fare assistere da uno consulente ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ consulente ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਦਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਮੈਂਟੋ consulente ਦੀ ਹਿਦਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪਰਟੋ ਇਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਮੈਂਟੋ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਭਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਦੂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕਾ ਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ una incidente ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ non responsabile verso i conducenti danneggiati ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ danneggiati ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਲੱਸ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲੀ ਤਾਂ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਦੂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਾਨੀ ਅਸੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ una incidente ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ non responsabile verso terzi trasporti ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ terzi trasporti ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 4 ਸੀਟਰ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 5 ਸੀਟਰ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਰੋਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ ਗੱਡੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋਨ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲੇ ਵੈਰਸੋ ਟੈਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਖਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਕੋਰਸ ਸਰਾਦਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਰਖਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਦੂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੇਗਾ ਸੋਲੋ ਦਾਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਨ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੈਰਸੋ ਪੈਦੋਨੀ ਦਾ ਨਿਗਿਆਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਜਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਪੈਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਕੂਰੇਸ਼ਨ ਆਰ ਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਕੂਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਦ ਰਿਜ਼ਰਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਤ ਦੇ ਈਨੈਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਨੈਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਈਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫਰਤੂਨੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧਾਣੀ ਘਟਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਮਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਰਤੂਨੀ ਉਹਦੇ ਮੂਤੋ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀ। Aggiunge così della assicurazione privata, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ assicurazione privata prevede del risarcimento ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨਾ esclusivamente ਸਿਰਫ seguito sentenza passato, sentenza ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ in giudicato, sentenza ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ sentenza ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਿਨ ਪੇ ਨਹਾਇਤ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਫਾਲਸੋ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦਨੂਚਾ ਦੀ ਐਸਕੂਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਨੂਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸਟਾਸਾਸੀਓਨੇ ਅਮੀਕੇਵਲੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ A B ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਡਿਟੇਲ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਫਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਦੂਚੈਂਤੇ che prevede ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦਾਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਿਬਰਾ del obbligo, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਓਬਲੀਗੋ ਨੂੰ risarcimento rimborso ਜਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਦਾ direttamente dal danificato, ਜਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਦ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਾ del obbligo ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਓਬਲੀਗੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ। ਦਰੁਸਤ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ conducente che provoca danni solo materiale di un incidente, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ si può fare assistere da una consulente infortunistica stradale, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮਹਾਰਾਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ 200 ਦਾ 500 ਦਾ 1000 ਦਾ। ਦਰੁਸਤ ਕਿੰਨੇ ਬੇਵਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ in caso di incidente, in case accident ਹੋਇਆ i passeggeri trasportati, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ possono fare da testimoni, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ
परमेज़ो दी una dichiarazione scritta जे एक dichiarazione scritta यानी कि वो अपना बयान लिख के देन ते इसके पेपर होया जे एक बयान अपना लिख के देन तो वो testimony यानी कि शाहिद जेह्ड़े ने गवाह बन सकते हैं। तो लो जी 11 नंबर चैप्टर दी चीकू चिकू मून दा जेह्ड़ा आखरी चैप्टर है एह्दी आखरी चैप्टर है एह्दा जेह्ड़ा पहला पार्ट है उसकी वीडियो इत्थे खत्म होंदी है। जे वीडियो वधिया लगे शेयर करो, मेरी हौसला अफजाई दे लेई लाइक करो, तो मिलांगे अगली वीडियो विच। तद तक इजाज़त दिओ, फ़ी अमान अल्लाह।